بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممتاز بیٹا، تو لوگوں سے کہتا کیوں نہیں ہے کہ تجھے وقت پر ہدیہ دے دیا کریں؟ دیکھو تو مہینے کی 15 تاریخ ہو چکی ہے، آدھا مہینہ تو گزر چکا ہے، ابھی تک لوگوں نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ مولوی صاحب نے اپنی ماں کی بات سنی تو جو آخری لقمہ اپنے منہ کی جانب لے کر جا رہے تھے وہیں پر ہاتھ روک دیا، ایک گہری سانس خارج کر کے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ پتہ نہیں لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا ہے، میں اپنا پورا دن مسجد میں گزارتا ہوں، اذان دیتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کبھی کبھار اگر مولوی صاحب وہاں پر تشریف نہ لائیں تو میں امامت بھی کروا دیتا ہوں، پھر وہاں پر آنے والے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا، ان کی دینی تربیت کرنا، سب کچھ میرا ہی کام ہے۔ بعض دفعہ تو چھوٹے بچوں کی مجلس بھی برپا کر دیتا ہوں، انہیں ہر طرح سے انسان بنانے کی کوشش میں لگا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ہدیہ دیتے ہوئے نہ جانے یہ لوگ کیوں کنجوسی کر دیتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب چل رہے ہیں، اس کے باوجود میرا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں ایک شخص سے کہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کا ہدیہ دو۔ کیا ان لوگوں کو خود احساس نہیں ہے کہ میرا گزارا صرف ان کے دیے ہوئے ہدیہ کے پیسوں سے ہی ہوتا ہے؟ بس اب تو اللہ ہی ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالے تو وہ مجھے آ کر کچھ رقم دے دے۔ ممتاز صاحب بات کرنے کے بعد وہ آخری نوالا بھی اپنے منہ میں ڈال چکے تھے۔ ایک ہی روٹی تھی جو آج مولوی صاحب کی ماں نے پکائی تھی، آدھی روٹی ماں نے کھائی اور پھر وہی آدھی روٹی اپنی ماں کو کھلانے کے بعد مولوی صاحب خود کھا رہے تھے۔ مولوی صاحب کا نام محمد ممتاز تھا، کوئی پکی سی عمر کے شخص نہ تھے، بلکہ مولوی صاحب کی عمر 28 سال تھی۔ گھر بڑا ہی مذہبی تھا، ماں باپ بھی بڑے ہی نیک اور دیندار تھے۔ مولوی صاحب کے ابا بھی اپنی زندگی مسجد کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے خرچ کر چکے تھے، جو اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنی ہی مسجد سنبھالنے کو دی تھی۔ زیادہ پیسے کمانے کی لالچ نہ تھی، بس اتنا ہی کماتے تھے کہ 2 وقت کا کھانا پورا ہو جائے۔ پورے گاؤں میں صرف مولوی صاحب ہی تھے جو کہ غریب تھے، باقی سب ہی متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں خوشحال تھیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس کے باوجود مولوی صاحب کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا ہدیہ دیتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ کنجوسی کر جایا کرتے تھے، کتنے مہینے تک ہدیہ دیا ہی نہ کرتے، اور شرم سے مولوی صاحب بھی ان سے ہدیہ مانگتے ہوئے کترا جاتے تھے۔ اب تو آٹا بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مولوی صاحب کی ماں نے کھانستے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ بیٹا اتنا ہی آٹا بچا تھا جو ایک روٹی بن گئی ہے، آدھی تم نے کھا لی اور آدھی میں نے، اب رات کو کیا ہوگا؟ اپنے ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے ہوئے مولوی صاحب کی ماں نے یہ بات کہی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تو پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ اماں فکر مت کرو، جس خدا نے ہمیں اس پہر کھانا کھلایا ہے وہ اگلے پہر کا بھی بندوبست کر دے گا، دیکھنا وہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ماں بھی دعا گو ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نماز کا وقت ہو گیا تو مولوی صاحب ایک مرتبہ پھر مسجد میں چلے گئے۔ اس کے بعد تو شام تک وہ وہیں پر رہے تھے۔ بچوں کو چھوڑنے کے لیے کچھ باپ بھی وہاں پر آئے تھے، مولوی صاحب سے ملنے لگے تو کتراتے ہوئے مولوی صاحب نے ان سے ذکر کر ہی دیا کہ اگر ہو سکے تو ہدیہ دے دیں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہاں بس مولوی صاحب ہدیہ ہی تو ہے، دے دیں گے چند روز تک، آپ فکر مت کریں، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، بھلا ہم کہیں بھاگے جا رہے ہیں، آپ بس ہمارے بچوں کو پڑھانے پر توجہ دیں، پیسوں کی بالکل فکر مت کریں۔ مولوی صاحب اتنا سن کر خاموش ہو چکے تھے۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، سورج صحیح تپا کرتا، یہاں تک کہ رات کو بھی سکون نہ ہوتا، کیونکہ ایک تو گرمی اور پسینے سے نیند نہ آتی اور دوسرا رہی صحیح کثر مچھر نکال دیتے تھے۔ مولوی صاحب کا گھر مسجد سے 2-3 گھر چھوڑ کر ہی آتا تھا۔ ابھی تک مولوی صاحب نے شادی نہیں کی تھی، بس ایک بوڑھی ماں تھی جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مولوی صاحب کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کی ماں نے بہت گھروں میں جا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، یہاں تک کہ رشتے والی سے بھی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا کہا، لیکن جو بھی مولوی صاحب کو دیکھتا ایک ہی بات کہتا کہ یہ سانولی سی رنگت کے مولوی صاحب ہیں، اوپر سے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہمیں تو آج کل کا ماڈرن لڑکا اپنا داماد چاہیے، یہ مولوی ٹائپ لڑکے بھلا آج کون لڑکی پسند کرتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اکثر لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ارے پورے گاؤں میں صرف یہ لوگ ہیں جن کے ہاں خود کا پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے،
मौलवी साहब की बूढ़ी माँ घर घर जाकर बाल्टियां उठाए पानी मांग रही होती। ना ही पंखा है, ना ही गैस है, ना ही किसी तरह की सहूलत थी। कच्चे से मकान थे, एक आंधी आए तो सर पर आ गिरे। भला हम ऐसे घरों में अपनी बेटी को ब्याह कर क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करें। इस तरह की बातें सुन सुनकर मुमताज साहब की माँ शर्मिंदा सी हो चुकी थी। बिल आखिर मौलवी साहब ने भी अपनी माँ से कह दिया कि अब मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग इज्जत और मोहब्बत को छोड़कर पैसा और घर बार देखते हैं। इन्होंने अपनी बेटियों की शादियां अगर ये सब कुछ देख कर करनी है तो इनको करने दे। मेरे नसीब में जो होगी वो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। वक्त गुजरने लगा, यहाँ तक कि मौलवी साहब की उम्र 32 साल हो चुकी थी। मौलवी साहब की माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। जैसे रुखी सुखी खाते हुए इनका गुजारा तो हो रहा था, लेकिन माँ की बिगड़ती हुई तबीयत देखकर वो काफी परेशान से रहने लगे थे। मस्जिद में जाते तो वहां पर लगे हुए पंखों से जब इन्हें हवा लगती तो जैसे सारी दुनिया का सुकून इन्हें वहीं पर मुयस्सर हो जाता। वो खुद एयर कूलर यानी ठंडी हवा देने वाले पंखे के सामने बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन जैसे ही अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आता तो दिल पर तो जैसे छुरियां चलने लगती थी। यही सोचते रहते कि मैं तो खुद पंखों के आगे बैठकर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा पसीना सूख जाता है, लेकिन मेरी माँ जो बगैर पंखे के इस गर्मी में घर में बैठी है, बेचारी बीमार है, घबराती रहती है, बार बार पानी पीती है, अपने चेहरे को धोती है, लेकिन इसके बावजूद ये गर्मी कम होने का नाम ही नहीं लेती। मौलवी साहब ये सोचकर पंखे से हटकर यूं ही बैठ जाया करते ताकि रोजे मैशर इनकी माँ इनसे गिला ना कर सके। इस शाम जब वो घर आए तो इनकी माँ पसीने से शराबूर एक जानिब को बैठी हुई थी। ब्लड खतरनाक हद तक लो हो चुका था। दिमाग था कि बस गोया शरियाने फटने को थी। माँ की हालत देखकर मौलवी साहब सराहने आ गया। फौरन अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इस गर्मी में आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन्हें ठंडी जगह दें, नरम बिस्तर दें, हवादार जगह पर रहेंगी तो इनकी तबीयत भी ठीक रहेगी। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो परेशान से हो चुके थे कि मेरे पास तो इतने पैसे भी ना थे कि वो अपने घर एक पंखा ही खरीद कर लगा सकते। कुछ अरसा पहले ही इन्होंने बिजली का कनेक्शन लगवाया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि अंधेरे में बूढ़ी माँ कितनी मर्तबा ठोकर खाकर गिर चुकी थी। हल्की सी जर्द रोशनी घर में आन रहती तो माँ को रात में उठने के लिए भी आसानी होती, क्योंकि बार बार रफ़ा हाजत के लिए जाते हुए माँ को अंधेरे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उस रोज मौलवी साहब अपनी माँ को घर लेकर आए। सोच में पड़ गए कि आखिर पंखे का इंतजाम कहाँ से करें। कबाड़ खाने में जाकर भी पंखे की कीमत पूछी तो वो इस कदर ज्यादा थी कि मौलवी साहब अदा नहीं कर सकते थे। अपनी माँ के लिए पंखे का इंतजाम तो करना था। मस्जिद में आए तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने लगे। कुरान पाक पढ़ाते हुए बेसाख्ता इनकी नज़र सामने खड़े पंखे पर गई। ये वो पंखा था जो बआसानी उठाकर किसी भी जगह मुंतकल किया जा सकता था। इस पंखे को देखकर मौलवी साहब खुद सोचने लगे, रात को तो वैसे भी मस्जिद में कोई नहीं होता था। मस्जिद को ताला लगाकर मौलवी साहब खुद ही जाया करते। यूं अगर रात को वो मस्जिद से पंखा उठाकर घर ले आते और फिर सुबह सुबह वापस मस्जिद में रख देते तो इनकी माँ के लिए कितना अच्छा हो जाता। ये सोचकर तो मौलवी साहब की आंखों में आंसू से आ चुके थे। वो सोचकर खुश होने लगे कि चलो इस बहाने से रात को मेरी अम्मा सुकून की नींद तो सो पाएंगी। वो दिल ही दिल में अपने रब से इजाजत तलब करने लगे कि मेरे रब, तेरे घर से इस पंखे को लेकर जाऊंगा। वादा करता हूं कि रोज सुबह यहाँ पर वापस लाकर रख दिया करूंगा ताकि इन पंखों का इस्तेमाल बाकी के लोग भी कर सकें। ये सोचकर तो मौलवी साहब खुश हो चुके थे। उस रोज जब बच्चों को पढ़ा चुके और ईशा की नमाज भी अदा हो गई, इक्का दुक्का लोग ही मस्जिद में रह गए तो मौलवी साहब ने एक जानिब को पड़ा हुआ पंखा उठाया और उठाकर घर मस्जिद से बाहर ले जाने लगे। वहां पर खड़े इक्का दुक्का लोगों ने यह मंजर देखा था, लेकिन सरसरी सा लिया था। मौलवी साहब वो पंखा उठाकर अपने घर आ चुके थे। जब माँ ने पंखे को देखा तो खुश हो गई, कहने लगी कि ये पंखा कहाँ से लाए हो। जब मौलवी साहब ने बताया कि मस्जिद से लाया हूँ, सुबह वहां पर वापस रख दूंगा, तो माँ भी खुश हो गई। मौलवी साहब ने अपनी माँ के पास पंखा लगा दिया था। पंखे की हवा से मौलवी साहब की माँ कितने ही दिनों के बाद सुकून की नींद सो रही थी। ये देखकर मौलवी साहब अपने रब का शुक्र अदा करने लगे।
लेकिन गांव में बड़ी अजीबो गरीब सी चहम गोइयां होने लगी थी। लोग सुबह सुबह मौलवी साहब के घर आ धमके। अभी फजर की नमाज होने में काफी वक्त था, लेकिन दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक पर मौलवी साहब और इनकी माँ उठ खड़े हुए थे। बाहर लोगों का शोर सुनकर सोचने लगे कि न जाने गांव में क्या हो गया है जो लोग इस कदर शोर मचा रहे हैं। मौलवी साहब ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर लोगों का तांता सा बंधा हुआ था। हर कोई गुस्से से मौलवी साहब को देख रहा था। अगले ही पल दो लड़के इनके घर में दाखिल हुए और पंखे को उठाकर वापस मस्जिद में ले जाने लगे। तब ही वहां पर ये नारे बुलंद हो गए कि ये मौलवी चोर है, मस्जिद से चोरी। मौलवी साहब अपनी सफाई में कुछ कहते, इससे पहले ही सामने खड़े लोगों ने मौलवी साहब को गिरेबान से पकड़ लिया और घसीट कर घर के बाहर ले आए। कहने लगे कि ये मौलवी के लिबादे में छुपा हुआ भेड़िया है। अरे इसको जरा शर्म नहीं आई? इससे अच्छा तो वो चोर डाकू है जो बाहर घरों पर डाके मारते हैं। ये कैसा शख्स है जिसने खुदा के घर पर ही डाका मार लिया है और एक पंखा चोरी करके अपने घर ले आया है। मारो इसे, इबरत का निशान बना दो। इस तरह के अल्फाज मुसलसल वहां पर गूंज रहे थे। मौलवी साहब तो अपनी इतनी तजलील सुनकर अपना सर झुका चुके थे। आज तक हर कोई इन्हें इज्जत की निगाह से देखा करता था। वो अपनी बात इनके सामने रख रहे थे, बार बार सफाई पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक रात के लिए लेकर आया था। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन अगले ही रोज़ मौलवी साहब को यह कहकर मस्जिद से निकाल दिया गया कि अब आप इस मस्जिद में बतौर मौलवी नहीं रह सकते। अगर आज के बाद मस्जिद से कोई भी चीज़ चोरी हुई तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मौलवी साहब को बड़ा ही जलील करके मस्जिद से निकाल दिया गया था। बूढ़ी माँ तो अपने बेटे की हालत देखकर बहुत परेशान हो चुकी थी। न जाने कैसे लोग थे, बगैर बात सुने ही फैसला सुनाते थे। अरे नियतों का हाल तो रब बेहतर जानने वाला है। बहरहाल लोगों ने तो हदिया दिया ही ना था और ना ही कोई रकम मौलवी साहब के हाथ पर रखी थी। हालात मजीद तंग दस्त होने लगे तो मौलवी साहब ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। वो जिस इमारत की तामीर के लिए मजदूरी कर रहे थे वहां पर उसी कॉलोनी में कुछ घर भी आबाद थे। वो एक नई कॉलोनी थी जहां पर कुछ घर भी आबाद हो चुके थे। मौलवी साहब जब वहां पर मजदूरी करने के बाद वापस लौटते तो सामने घर में एक औरत इन्हें अक्सर घर से आते जाते दिखाई दिया करती, जो मौलवी साहब को घूर घूर कर देखा करती। मौलवी साहब की ऐसी आदत ही न थी कि वो औरत को आंख उठाकर भी देखे, इसलिए सर झुकाए वहां से गुजर जाया करते। एक मर्तबा जब वो काम पर जा रहे थे तो औरत ने मौलवी साहब को रोक लिया। यूं एक गैर औरत का इन्हें रोकना ये देखकर वो कुछ बुखला से गए। फिर पूछने लगे कि मोहतरमा क्या काम है आपको मुझसे? वो औरत इस वक्त स्याह चादर में मलबूस थी। इसने अपना चेहरा एक कोने से ढक रखा था। मौलवी साहब को देखकर कहने लगी कि दरअसल मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो मौलवी साहब के होश उड़ चुके थे। पहली मर्तबा इन्होंने खुद नजरें उठाकर इस औरत को देखा था। कहने लगे कि ये आप क्या कह रही हैं? मैं एक शरीफ इंसान हूँ। अगर आप इस तरह का कोई मजाक कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके सामने खड़ी हैं। ये सुनकर तो वो औरत सर झुका चुकी थी। कहने लगी कि आप निहायत शरीफ और अच्छे इंसान हैं। न जाने क्यों मगर पहली मर्तबा ही आपको देखकर मैं आप पर दिल हार बैठी हूँ। मैं हर हाल में आपके साथ रहने को तैयार हूँ। क्या आप मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हैं? मैं सारी जिंदगी आपके साथ मुखलस रहूंगी। मौलवी साहब ने जब इस औरत की बार बार ये बातें सुनी तो खामोशी से घर आ गए थे। मौलवी साहब की माँ ने बेटे को परेशान देखा तो इससे पूछने लगी कि आखिर माजरा क्या है। मौलवी साहब ने जो कुछ सुना और देखा सब कुछ अपनी माँ के गोश गुजार कर दिया। बूढ़ी माँ को और क्या चाहिए था। कहने लगी कि मैं खुद जाकर उस खातून से मिलूंगी। अगर वाकई में वो एक अच्छी लड़की हुई तो मैं तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी। मौलवी साहब कुछ सोच में पड़ चुके थे। कहने लगे कि हमारा ये कच्चा टूटा फूटा सा मकान और वो एक नई कॉलोनी में बनने वाली नए घर में रहने वाली, भला वो यहाँ पर कैसे गुजारा कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद मौलवी साहब की माँ उनके यहाँ रिश्ता लेकर गई थी। वापस आई तो रिश्ता पक्का करके ही आई थी। कहने लगी कि वो लड़की बड़ी शरीफ और पाकबाज लगी है, खूबसूरत भी बहुत है। दरअसल वो एक यतीम लड़की है, पास में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है। आते जाते तुम पर नजर पड़ गई तो तुम्हें पसंद कर लिया। जिन रिश्तेदारों के साथ रहती हैं वो इसके लिए रिश्ता ही देख रहे थे। मैंने इनको अपने हालात के बारे में सब कुछ बता दिया है, फिर भी वो यहाँ पर रहने को तैयार हैं।
کیا پتہ بیچاری کی کیا مجبوریاں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں، تب ہی وہ خود ہی منہ بول کر تمہارے ساتھ شادی کے لیے پیشکش کر چکی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی ماں کی باتیں سنی تو شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ چند دن بعد ہی مولوی صاحب کی اور اس خاتون کی شادی ہو گئی جس کا نام عائشہ تھا۔ مولوی صاحب نے شادی کی رات ہی عائشہ کو اپنے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خود بخود ہی اپنی بیوی کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ ان کی بیوی اکثر پردے میں ہی رہتی تھی، اپنی ساس کی خدمت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی۔ مولوی صاحب تو اپنی نیک اور اتنی اچھی بیوی کو پا کر گویا ہر دکھ اور ہر درد بھول چکے تھے، لیکن اس بات سے انجان تھے کہ کتنا بڑا راز ان پر آشکار ہونا ابھی باقی ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ عائشہ انہی کی طرح نیک ہے، 5 وقت کی نمازی ہے اور قرآن پاک پڑھتی رہتی ہے، لیکن جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کی شادی ہو چکی ہے تو وہ دلہن کی منہ دکھائی کرنے کے لیے گھر میں آنے لگے۔ جو عورت مولوی صاحب کی بیوی کو دیکھ رہی تھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ یہاں پر وہ خواتین بھی آئی ہوئی تھیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ مولوی صاحب کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں تو عائشہ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ عائشہ ان سبھی سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز بوڑھی ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تو عائشہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت تو مولوی صاحب بھی گھر موجود نہیں تھے، اس لیے عائشہ خود ہی گھر سے باہر نکلی اور آس پڑوس کی عورتوں کو بلانے لگی تاکہ کسی طرح ان کی مدد سے اپنی ساس کو اٹھا کر رکشے میں ہاسپٹل لے جا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ پڑوس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تو گھر کا دروازہ ایک مرد نے کھولا تھا۔ اس مرد کو دیکھ کر عائشہ کا بھی گویا سانس وہیں پر تھم چکا تھا۔ کچھ اس نے اپنا منہ چھپا لیا اور اس گھر کی عورت کی مدد سے اپنی ساس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیکن جب رات کو عائشہ اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ واپس گھر لوٹی تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ مولوی صاحب کی بیوی ایک طوائف ہے۔ ارے مولوی صاحب تو پہلے چور تھے اور اب ایک طوائف سے ہی شادی کر بیٹھے۔ یہ الفاظ سن کر تو مولوی صاحب کی ماں کا جو بچا کچا سانس تھا وہ بھی نکل گیا، وہ دم توڑ گئی۔ کوئی بھی ان کے گھر ہمدردی کے تحت نہیں آیا تھا۔ ہر ایک کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ تو بس ایسے ہی ہیں، جان بوجھ کر اچھائی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، مولوی صاحب نے یہ الفاظ سنے تو پہلی مرتبہ لوگوں سے اپنی بیوی کے حق میں بول اٹھے تھے کہ خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن جب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، باقاعدہ گاؤں کے چند مردوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہاری بیوی کے ساتھ مراسم بھی بڑھائے ہیں، تو مولوی صاحب ٹوٹ چکے تھے۔ اپنی بیوی سے آ کر پوچھا تو عائشہ روتے ہوئے بتانے لگی کہ میں 13 سال کی تھی جب مجھے یتیم خانے سے کوٹھے پر بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر مجھ سے جنسی زیادتی کرنے کے لیے کئی درندے آئے، لیکن میں ان سب پر راضی نہ تھی۔ پھر جیسے ہی موقع ملا تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ لوگ نیک تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اور اس کے بعد میں انہی کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں تو ماضی کب کا بھول چکی ہوں، مجھے کہاں خبر تھی کہ میرا ماضی کبھی میرے سامنے یوں بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے جب یہ سنا تو وہ رونے لگے تھے، انتہائی پریشان ہو گئے۔ ان کے سامنے عائشہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدارا مجھے طلاق مت دینا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو کتنے سال پہلے اپنا ماضی بھلا چکی ہوں۔ لیکن بہرحال مولوی صاحب بڑے جگرے کے مالک تھے، انہوں نے عائشہ کو معاف کر دیا۔ لیکن لوگوں کی بدکار زبانوں کو آخر کون بند کر سکتا ہے؟ لوگ تانے دینے لگے۔ کچھ ماہ بعد عائشہ حاملہ ہوئی تو مولوی صاحب اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا، جب عائشہ کا پیٹ کچھ دکھنے لگا تو گاؤں کی عورتوں کی نظر میں بھی آنے لگی۔ ہر کوئی ہنس کر مذاق اڑا کر یہی کہنے لگا کہ ارے دیکھ لینا، مولوی صاحب کی بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کی طرح طوائف ہی بنے گی، اور اگر بیٹا ہوا تو باپ کی طرح ڈاکو یا چور بنے گا، ڈکیتیاں کیا کرے گا۔ لوگ اس طرح مذاق اڑانے لگے تھے۔ ایک روز جب اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں مولوی صاحب نے یہ بات سنی تو لوگوں کے بیچ ہی اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر شکر ادا کر کے کہنے لگے کہ شکر ہے میرے مالک، تو نے تقدیر کے فیصلے اور اختیارات اپنے پاس ہی رکھے ہیں۔ اگر تیرے ان بندوں کے پاس اختیارات ہوتے تو شاید یہ کب کا ایک دوسرے کو مٹانے کے چکر میں اس صفحہ ہستی سے فنا ہو چکے ہوتے۔ اس کے باوجود لوگ مولوی صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے۔
मौलवी साहब रोते हुए घर आए तो इनकी बीवी जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। इन्होंने अपने आंसू साफ किए और फिर यही फैसला किया कि ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। अब मजीद यहाँ पर रहना इनके लिए मुहाल हो चुका था। मजदूरी ही करनी थी, वो कहीं और जाकर भी कर सकते थे। उसी रात अपना सारा सामान उठाकर वो वहां से निकल पड़े। यही कहना था कि इस घर को भी बेचकर कहीं और छोटा सा घर देख लेंगे। जैसे ही आधी रात को मौलवी साहब वहां से निकले तो कुछ ही देर बाद बड़ा ही भयानक जल्जला आया था। इस कदर शदीद जल्जला आया कि वो पूरा गांव ही मिट कर रह गया। एक भी घर वहां पर सलामत नहीं बचा था। जल्जले के झटके मौलवी साहब और इनकी बीवी ने भी महसूस किए थे। वो उस वक्त सफर में थे जब जल्जला महसूस हुआ था। कुछ देर बाद जब खबरों में और आसपास के लोगों से इन्होंने सुना कि फलां गांव तो बिल्कुल ही मिट चुका है, जमीन की प्लेटें इस कदर थरथराई हैं कि गांव वीरान और बंजर जमीन में मुंतकल हो चुका है। ये देखकर मौलवी साहब हैरान रह गए। अपनी बीवी के साथ उस जगह वापस आए, अपने गांव को देखा तो इन्हें यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरा गांव वहां से बिल्कुल मिट ही चुका था। ये देखकर वो फौरन सजदा रेज हो गए। कहने लगे कि बेशक मेरा रब मुझसे राजी है। अगर मैं आज की रात इस गांव में गुजार लेता तो शायद मैं भी जमीन की न जाने किस तह में अब तक दफन हो चुका होता। बेकसूर और बेगुनाह पर तुहमत और माजी को बार बार उठाकर सामने रख देने का अंजाम ये लोग अल्लाह ताला के अजाब की सूरत में भुगत चुके थे। इसके बाद मौलवी साहब दूसरे गांव में आकर रहने लगे।